So example number 5. Find the derivative of sin x plus cos x divided by sin x minus cos x with respect to x. So here the y is equal to sin x plus cos x divided by sin x minus cos x. So this is u divided by v. So u value as sin x plus cos x, v value as sin x minus cos x. So differentiating with respect to x. So y with respect to x derivative is dy by dx. Here applying the formula u divided by v, here the u value, here v value as it is, that is denominator value as it is. So denominator is sin x minus cos x. Sin x minus cos x value as it is into d by dx of numerator, that is sin x plus cos x. Next minus here u term as it is, that is numerator sin x plus cos x, sin x plus cos x as it is into d by dx of denominator, that is sin x minus cos x whole divided by v square, denominator square. So here denominator is sin x minus cos x, sin x minus cos x whole square. So this is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, sin x minus cos x, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀವಿ. sin x minus cos x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, sin x ಇದೆ. ಸೊ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin x ಈಸ್ cos x. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ cos x ಈಸ್ ಮೈನಸ್ sin x. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ sin x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ cos x ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಮೈನಸ್ derivative of sin x is cos x, then plus derivative of cos x is minus sin x. Next ಏನಿದೆ, minus ಈ term as it is ಬರಿತೀವಿ, sin x plus cos x as it is, sin x plus cos x as it is into derivative of sin x is cos x minus derivative of cos x is minus sin x, minus of minus plus sin x whole divided by sin x minus cos x whole square, sin x minus cos x whole square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ sin x ಇಂಟು cos x, sin x ಇಂಟು cos x, sin x ಇಂಟು ಮೈನಸ್ sin x ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ cos x ಇಂಟು cos x ಮೈನಸ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ x. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ cos x ಇಂಟು sin x, ಅದನ್ನೇ ಬರಿತೀನಿ sin x ಇಂಟು cos x ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ sin x ಇಂಟು cos x, ಅದು sin x ಇಂಟು cos x ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ sin x ಇಂಟು cos x ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕೀಗ, sin x ಇಂಟು sin x sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಆಗುತ್ತೆ,
ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin x minus cos x, sin x minus cos x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus sin square minus sin square minus 2 sin square x. Okay, next minus cos square minus cos square minus 2 cos square whole divided by sin x minus cos x whole square. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು -2ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ -2ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ -2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತಾ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ -2ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ cos x whole square. By using trigonometric identity formula, sin square x plus cos square x, its value 1. So this is equal to -2 divided by sin x minus cos x whole square, sin x minus cos x whole square. So this is the final answer of the given question. So example number 6, find the derivative of 4x plus 5 sin x divided by 3x plus 7 cos x with respect to x. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು y is equal to ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, y is equal to 4x plus 5 sin x divided by 3x plus 7 cos x. So this is u divided by v. U value as 4x plus 5 sin x, v value as 3x plus 7 cos x. So differentiating with respect to x. So y with respect to x derivative is dy by dx is equal to. So by using the formula, first denominator term as it is. Denominator term na ನಾವು as it is ಬರಿತೀವಿ. v value denominator term as it is ಬರೆದು numerator na ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 3x plus 7 cos x as it is d by dx of numerator, that is 4x plus 5 sin x. Next minus ಇವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀವಿ, 4x plus 5 sin x as it is into d by dx of that is denominator 3x plus 7 cos x whole divided by denominator square, that is 3x plus 7 cos x whole square. Okay, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀವಿ. 3x plus 7 cos x ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಸೈನದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, minus
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 5 sin x ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1, 7 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ sin x whole divided by 3x plus 7 cos x, 3x plus 7 cos x whole square. Okay, so next step ನಾವು individual multiplication ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is equal to 3 into 4 12x, 3x into 5 cos x, 3 into 5 15x cos x. Next plus 7 into 4 cos x, 7 into 4 28 into cos x, plus into plus 7 into 5 35, cos into cos square x. Next minus 4x into 3x ಅಂದರೆ 4 into 3 12 ಆಯಿತು, x into 1 x. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. 4x ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 7 sin x, 4 into 7 ಅಂದರೆ 28 ಆಯಿತು, 28x sin x. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿದು 5 sin x ಇಂಟು 3, 5 into 3 15 sin x, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. 5 into 7 35 sin into sin square whole divided by 3x plus 7 cos x whole square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 12 ಮೈನಸ್ 12 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 cos square 35 sin square. So taking 35 as common, cos square x plus sin square x, cos square x plus sin square x. Okay, so next 15x cos x 15 sin x. Here taking 15 as common, 15 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ x cos x minus sin x, x cos x minus sin x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು 28 cos x 28x into sin x. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ 28 ಆಸ್ ಕಾಮನ್, 28 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು cos x ಪ್ಲಸ್ x into sin x whole divided by 3x plus 7 cos x whole square, 3x plus 7 cos x whole square. So last step, this is equal to 35. So this value as 1 plus 15 x cos x minus sin x plus 28 cos x plus x sin x whole divided by 3x plus 7 cos x, 3x plus 7 cos x whole square. So this is the final answer of the given question. So example number 7, find the derivative of
2 divided by x plus 1 minus x square divided by 3x minus 1 with respect to x. Here also same, taking y is equal to this value 2 divided by x plus 1 minus x square divided by 3x minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ರೂಲ್ನ 2 ಸಾರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 3x ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. 2 ಸಾರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ with respect to x. So derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to, ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಾವು u by v ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ x ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ denominator that is x plus 1 whole divided by denominator square x plus 1 whole square. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಯು ಬೈ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀವಿ. 3x ಮೈನಸ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ numerator that is x square minus numerator as it is d by dx of denominator. D by dx of denominator is 3x minus 1. So this is whole divided by denominator square 3x minus 1 whole square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟಿಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಯು ಬೈ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ 0 whole divided by x plus 1 whole square. Okay, so then minus here 3x minus 1 as it is, so derivative of x square is 2x. So then minus x square into 3x minus 1. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜೊತೆ x ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 3ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 0, 1ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3x minus 1 whole square. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ x plus 1 into 0 ಅಂದರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತು. 1 plus 0 ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಆಯಿತು. 1 into minus 2 divided by x plus 1 whole square. ಸೊ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದು 2xನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2x into 3x, so that is 6x square plus into minus 1 into 2x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 3 into 1 ಮೈನಸ್ 0 ಇದೆ, ಇದು 0 ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. 3 into 1 3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 3x square whole divided by 3x minus 1 whole square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2 divided by x plus 1 whole square minus 6x square minus 3x square ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3x square ಆಯಿತು.
minus 2x divided by 3x minus 1 whole square. So this is the final solution. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 2 divided by x plus 1 whole square minus taking x as a common 3x minus 2 divided by 3x minus 1 whole square. So this is the final answer of the given question.